ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಥರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, right? So force acting on a current carrying current placed on the magnetic field. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Okay, a force acting on a current carrying conductor when it is placed in the magnetic field. What is exactly the meaning of it? See, a conductor carrying the electric current was kept in the magnetic field. It experiences the mechanical force ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೆಂಗಪ್ಪ? See, ನಾವು ಒಂದು ವೈರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆ ವೈರ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗತೈತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ವೈರ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಡಕ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಆ ವೈರ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಡ್ರೆ ಮೇರಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಇದನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈರ್, so it kept in the magnetic field experiences what? Mechanical force ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Just look at this. ಯಾಕೆ ಹಂಗ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, so this is a horseshoe magnet. Look at this. This is a horseshoe magnet. So one more magnet will keep here. Look at this. Same poles, like poles ಏನಾಗ್ತಾವ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಪೆಲ್ ಆಗ್ತಾವ. Same poles repel each other and unlike poles attract each other ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಕಲ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು see, look at this motion ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ repel each other, they move opposite in direction, they move in opposite direction. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ರಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹಂಗೆ ಇಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಣ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಇದೇನದು? ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ when the current carrying conductor was kept in the magnetic field, so this conductor experiences the mechanical force ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಆಂಡ್ರೆ ಮೇರಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? Okay, by applying the Fleming left hand rule. Very very important. So according to Fleming left hand rule ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿ? So look at this diagram. Okay, just a minute. Okay, let's sit here. Yeah, right. So this experiment was conducted by Fleming left hand rule. So according to Fleming left hand rule, before that you will understand the experiment here. This is a magnetic field. Okay, you'll know how it experiences the mechanical force. Experiment to observe the force experienced by current carrying conductor. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೈರ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ if it is kept in under the magnet, that wire experiences the mechanical force ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Look at this on the experiment ನೋಡಿವಿ. So this is a magnetic field and this is what? Electric current flow agati positive direction, the negative direction. You look at the diagram here, you can observe how it experiences the mechanical force. So this is the direction of current in the upward. Okay, so now look at this. So okay, this is how it bend towards motion is inwards. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? motion is inwards. Look at the diagram. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು PPT ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಪಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ದ ಬೆಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಂಡ್ ಮೋಷನ್, ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್, ಈ ರೀತಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ? Definitely direction of changing the direction of electric current, they may change the direction of motion, but change ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Yes, current ಹಿಂಗ್ ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತಾ? current flow ಆಗಿದೆ, the current moves downward direction ಈ ರೀತಿ. Look at this, the motion is outwards ಅಂತ. So if the direction of electric current is upward, the conductor experiences the force inwards, right? When the direction of electric current is downward direction,
the motion is outward ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್? ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಫ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಸ್ಟೇಟ್? ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಈ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಹಿಡ್ಕೋರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ. Arrange the main finger, forefinger and center finger of what? Left hand at right angles to each other. ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? perpendicular to each other ಅಥವಾ right angle ಇರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಫಿಗರ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಫಿಗರ್ಗೆ ಏನಿರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಓಕೆ, ಅರೇಂಜ್ ದ ಮೇನ್ ಫಿಂಗರ್, forefinger and center finger of what? Left hand at right angles to each other such that if the forefinger indicates the magnetic field, then middle finger indicates the direction of electric current, then thumb indicates mechanical force. So ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳಿದೆ, if and then ಅಂತ. ಏನಿದೆ if and then ಅಂದ್ರೆ? ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, if and then. ಓಕೆ, if Asha goes to school then only I go ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಆಶಾ ಡಸಂಟ್ ಗೋ, ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಫ್ ಆಶಾ ಗೋಸ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಗೋ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಳಲಾರ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಶಿ ಡಸಂಟ್ ಗೋ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಅಂತ ಎಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಫ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ if the forefinger indicates the magnetic field, middle finger indicates the direction of electric current, then thumb indicates what? Mechanical force. ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವು ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ವೈರ್ ಐತಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ವೈರ್ಗೆ ಡಸ್ ಇಟ್ ಫೀಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್? ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇವು ಎರಡರೊಳಗೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಫ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಟಿಕಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. ಈ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅರೇಂಜ್ ದ ಸೊ ಅರೇಂಜ್ ದ ಮೇನ್ ಫಿಂಗರ್, forefinger and center finger of what? Left hand at right angles to each other. ನೋಡ್ರಿ, ಐತಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ a forefinger, middle finger and this is a direction of magnetic field. Okay, and this is the direction of electric current. And that's what thumb indicates the force on the conductor or mechanical force ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, right? This is about the Fleming's left hand rule. Okay, yeah, ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ಇಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೋರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೋರಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೇಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಫ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಫ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು? ಸೊ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದಾಗ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು. So when you arrange the main finger, forefinger and center finger of left hand at right angles to each other andaga, see, if the forefinger indicates the magnetic field, middle finger indicates the direction of electric current, then thumb indicates what? Mechanical force andve. So mechanical force act agta ide andre by using this principle we can produce one device called electric motor. So electric motor andrenu? Electric motor is a device which converts what? Which converts electric energy into mechanical energy. Electric energy into mechanical energy just by passing the electric current. ಅದೇನಾಗಬೇಕು? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್
ಮೋಟಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಪ್ಪ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಶೆಕೆ ಆಗತ್ತೈತಪ್ಪ, ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ಯಾನ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಬಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದೇನ್ರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಮ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ನ, ಬಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನಮ್ಗೆ ಬರೀ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಕಪ್ಪ, ಶೆಕೆ ಆಗತ್ತೈತಿ, ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸಿ, ವಿ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ. ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಮಮ್ಮಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೋಗ್ತೀವಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಜಾರ್ ತಗೊಂಡು ಮಿಕ್ಸರ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಗರ್ ಅಂತ ತಿರುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಪ್ಪ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈಗ ನಾ ಹೇಳತ್ತಿನ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬೇಕು, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೇವಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೇವಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆ ತರ ಅಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ನಾವು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಸಿ, ಎಷ್ಟೋ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾನೇನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸೊ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದೇನು ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡತ್ತೇವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆತರ ವರ್ಡ್ ಬೇಡ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ರಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಬಟ್ ನಾವು ಹೇಳುವಂತ ವೇಗಳನ್ನ ಸರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ವಿಡಿಯೋ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾವ, ಈಸಿಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೇವಿ, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರ್ತಾವ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಂಡ್ ಮಟ್ಟ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಏನು ಎಂತ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಅಶ್ಯೂರ್ ಯು ದಟ್ ಬೈ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ. ಪೋರ್ಷನ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಐತಂದ್ರೆ ಜಾನ್ವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅದನ್ನ ಬಿಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ರಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಫ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ವಾಟ್? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಟಾರ್. ಇದೇನಿದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾ, now look at this. So working principle ಅಂದ್ರೆ the force exerted on the current carrying conductor placed in the magnetic field. ಕೇಳ್ತಾ sometimes ಬಹಳ ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ಯಾರಿ. So what is the principle of electric motor, ಅಥವಾ define the electric motor? What is the principle of electric motor ಕೇಳಿದ್ರೆ, a current carrying conductor was kept in the magnetic field experiences the mechanical force. ಅಂದ್ರೆ that is nothing but what? Principle ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now how it works ನೋಡಿ, very very important. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸೋದಂತದ್ದು DC ಮೋಟಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ DC ಮೋಟಾರ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್. ಯಾ, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್. ನೋಡ್ರಿ,
So electric motor mainly consists of rectangular coil of insulated copper wire A, B, C, D mounted ಅಂದ್ರೆ placed in between the two poles of powerful magnet N and S. ಇದೇನಿದು rectangular coil ರೀ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ? ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ನಡಕ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. It is placed in between the two poles of powerful magnet. Then the ends of copper wire ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. The ends of copper wire is connected to split rings ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಫ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ರಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ರಿಂಗ್. They are called split rings ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. These split rings are nothing but ಕಮ್ಯೂಟೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಂಗ್ಸ್ R1 and R2, right? The brushes B1 and B2 are touching the rings, touch ಮಾಡ್ತಾವ ಅಷ್ಟೇ. Okay, then next it is the external load ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is external load ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಯಾಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? We need to convert electric energy into mechanical energy ಮಾಡಬೇಕು. The systematic arrangement of DC motor. Once again ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, electric motor mainly consists of rectangular coil of insulated copper wire A, B, C, D. Okay, mounted in between the two poles of powerful magnet N and S. The ends of copper wire is connected to what? Split rings R1 and R2 ಗೆ S1 S2 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ S1 S2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ you can take it as S1 S2, and the brushes B1 and B2 are touching the split rings S1 and S2 respectively. These brushes are connected to what? External battery ಅಂತ. So this is a systematic arrangement, construction of DC motor ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. How it works ನೋಡಿ, very important. Work ಹೆಂಗಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು just a minute. Okay, ನೋಡಿ DC ಮೋಟಾರ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಕೇಳ್ತಾರ. 2 marks ಗೆ ಡ್ರಾ ದ DC ಮೋಟಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಇವು ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 2 marks ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಕೇಳ್ತಾನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ನ ಹಾಕಿ ನಾನು. ಓಕೆ, draw like this. ಇವು ಎರಡು ಪವರ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ N and S. These are the split rings. Okay, S1 and S2, right? These brushes are connected to B1 and B2 brushes. The external source battery ಗೆ connect ಮಾಡೋದು. Okay, so this is how you have to draw the diagram. Just to take a screenshot ತಗೋರಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಪದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಇದನ್ನ ABCD ಅಂತ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ಸ್ ರೀ. ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಟಚ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಅಂದಾಗ ರಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಮೇಚರ್. ವೆನೆವರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಅಂದಾಗ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಕಾಯಿಲ್ ಜೊತೆ ರಿಂಗ್ಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾವಂತ. ಸಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಯಿಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದಾಗ when the armature is rotated ಅಂದಾಗ ಕಾಯಿಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ರಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ಸ್. S1 S2 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಥವಾ R1 R2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ರಷಸ್ B1 and B2. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ. ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಮಗೀನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ನಮ್ಗೆ ಶೆಕೆ ಆಗತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಹಚ್ತೇವೆ, ಫ್ಯಾನ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ್ರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್.
So let the electric current be passed along the direction. Look at this. When the electric current is passed along the direction, I'll show you with this. Just a minute. Okay, take the. Okay. So let the electric current be passed along the direction. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ A B C D A B C D direction of current ಅನ್ನು flow ಮಾಡ್ರಿ. So now current is flowing along the A B C D ಅಂದಾಗ current is there, okay. So in between ಏನು ಇಟ್ಟಿವಿ ಏನಿಟ್ಟಿವಿ magnet ಇಟ್ಟಿವಿ. Magnet ಇಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ according to the Fleming left hand rule, if the current carrying conductor was kept in the magnetic field, it experiences what? Mechanical force ಅಲ್ಲ? Yes. When let the electric current be passed along the direction A B C D, so mechanical force can be found by applying Fleming left hand rule. Fleming left hand rule. The forces acting on AB and CD, look at this, the force acting on AB and CD forms a couple anta karite, forms a couple. So what exactly that couple meaning nodi? Couple andre enu? Okay, couple is nothing but two equal and opposite forces acting on one body. Two equal and opposite force acting on one body is called a couple. So ಈ couple formation ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ the force acting on AB moves downward ಆದ್ರೆ the force acting on CD moves upward. So ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. Look at the example here. Okay, look at this. ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? A B C D ನಾಲ್ಕು ಅದಾವ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಪೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. When the current is passed along the direction A B C D, okay, look at this, very important. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. Okay, the force acting on CD, AB and the force acting on CD, right? So ಇಲ್ಲಿ couple formation ಆಗೋದ್ರಿಂದ the force acting on CD moves downward ಆತ್ರಿ, downward. The force acting on CD moves upward. AB downward move ಆದ್ರೆ CD ಏನಾತ್ರಿ? Upward, downward, upward, downward, upward. Look at this. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ book. It starts rotating about its axis, correct? So the same principle, the same working style is used here also. Okay. The force acting on AB moves downward, the force acting on CD moves upward, therefore downward, upward, downward, upward. The coil begins to rotate about its axis. Very important andre use ಮಾಡ್ತಿರೋದು DC motor. What is a cycle ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ when the ಅಂದ್ರೆ formation ಆಗೋದು DC motor, it should not change its direction of electric current ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. So when the current is passed along the direction A B C D, so A B C D ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? The current flows from D. At the end it is moving at D. D ಲಿಂದ ಏನು ಹೋಗ್ತ್ರಿ? B1 ಗೆ, B1 ಲಿಂದ ಈ ರೀತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಒಳಗ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರಮ್ B1 to B2, ಫ್ರಮ್ B1 to B2. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ರೊಟೇಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸೇಮ್ B1 to B2 ನ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಯಾ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. During the second half rotation, one half rotation ಆಯ್ತಾ A B C D current. Second half rotation ಅಂದ್ರೆ coil rotate ಆಗಿತ್ತು already. The current flows along DCBA. Coil rotate ಆದಾಗ rings ಕೂಡ rotate ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. Rings rotate ಆಗಿ ನಾವು B1 comes in contact with B2 and B2 comes in contact with B1. ಈ ತರ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore current flows in the external load from again B1 to B2 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊರಿ. ಇದೊಂದು ಇವು ಬ್ರಷಸ್, ಇವು ರಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಬ್ರಷಸ್ ಈ ತರ ಇದೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಯಿಲ್ ABCD. Now ಇದು S1 S2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ABCD. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ABCD ಅಂದಾಗ ಸೊ D ಯಾವುದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ? S2 ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ B2 and this is the B1. Okay, just a minute. Okay, ಇದು B1 now current flows from B2 to B1. This is the first half rotation. ಏನಿದು first half rotation. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? B2 to B1 ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನೆನಪಾಯ್ತಾ? D is connected with S2 in contact with B2, therefore current flows in the load
from B2 to B1. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ರೊಟೇಷನ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಯ್ತಾ, ನಾವು ಡಿ ವಾಪಸ್ ಬಂತ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಅಲಾಂಗ್ BCBA, ರೈಟ್. DCBA ಅಂದಾಗ S2 comes in contact with this one is S2. ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೇಕ್ ಎ ಲುಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನು S2 ಐತಲ್ರಿ, this S2 comes in contact with B1 and S1 comes in contact with B2. Brushes are not moving here, only rings are moving. S2 comes in contact with B1 and S1 comes in contact with B2. Therefore current flows along the external load from A ಇತ್ತಲ್ಲ, A ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟಚ್ ಆಗಿತಿ ಮತ್ತು B2 to B1 ಗೆ ಹೋಗ್ತದ in the same direction. The current which keeps on changing, change ಆಗದ್ನ ಇಲ್ಲ. The current which does not change its current, such current is called what? Direct current. ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? Direct current or DC current ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And the motor is called DC motor. And the motor is called DC motor. This is how the electric motor works ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Just by passing the electric current ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಿಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದ, ವರ್ಕ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ಲೇ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಎನಿಹೌ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ಐ ಹೋಪ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೈತಿ. ಏನ್ರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ತರ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೈತಿ, ಇದು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ABCD ಅಂದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕಿದು, ಈ ತರ ಒಂದು ಈ ತರ ಐತೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತಾ, ದೆನ್ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಈ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೊಟೇಷನ್, ಈ ತರ ನೋಡಿ 270 ಡಿಗ್ರಿ, ದೆನ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ, 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 270 ಡಿಗ್ರಿ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಯಾ, okay, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. In the first half cycle, current flows in the armature along the ABCD. Okay, step by step ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, the same thing ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇನಿ. In the first half cycle, the current flows along the armature ABCD ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Arm AB and CD experiences the force. AB ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, this is the AB and CD experiences the mechanical force. ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಪಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಪಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಒನ್ ಬಾಡಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಒನ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಕಪಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡೀನಿ. ದ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಮೂವ್ಸ್ AB downwards, CD moves upward. Therefore the armature is made to rotate in a anti-clockwise direction. Okay, yeah. In the next half cycle, the arms AB and CD have exchange their positions. Okay, but not the direction of electric current. The current, the forces the coil may change the direction, but not the change the position, but not the direction of electric current. So ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಡಿವೈಸಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯೂಟೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್, ದೇ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಸಚ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಮ್ಯೂಟೇಟರ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯೂಟೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರಿಬಹುದು. What are the commutators ಅಂದ್ರೆ, so they change their position but not the direction of electric current. Such a device is called what? Commutators.
ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಕಮ್ಯುಟೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಕಮ್ಯುಟೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀಟಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದ the word same thing. Okay, now next note, galvanometer ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So this is a galvanometer, is simply a motor with a needle anta kariteve. Galvanometer is a device which is used to measure small amount of current flowing through the circuit anta kariteve. This is about the galvanometer. It is a device which is used to measure the electric current idu kuda, but it is deflecting both the sides. Okay, right side deflect agutte, left side ಅಂದ್ರೆ if you change the direction of electric current, ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರ್ಸತ್ತಂದ್ರೆ 0 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕರೆಂಟ್ ಈ ತರ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೊಂಟೈತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 0, ಎಮಿಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 0. ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಏನಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಕರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಫ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು 90 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದಾ, ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೆನಪೈತಿ? 90 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 90 degree. It will be maximum when the direction of motion of electric current is perpendicular to the magnetic field. ಈ direction of electric current ಮತ್ತು magnetic field ಏನಾಗಿರಬೇಕು, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗ ಅಥವಾ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನ ಹಾಕೇನ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. So when will be the induced current in the electric conductor be minimum? Minimum ಯಾವಾಗ? ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಟ್ಟೆ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ the direction of motion of electric current is parallel to the magnetic field. So maximum ಯಾವಾಗ? Perpendicular distance. Minimum ಯಾವಾಗ? If they both the magnetic field and electric field ಏನಾಗಿರಬೇಕು, parallel ಇದ್ದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಯಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಗೋರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಲ್ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, what will be the direction of force experienced by this conductor due to the earth magnetic field? How will this force get affected on reversing the direction of flow of current and doubling the magnitude of the current ಅಂತ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ರೀತಿ CBSE ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೇ ತರ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. Okay, the direction of earth magnetic field is from geographical south to the geographical north ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. According to the Fleming left hand rule, the current carrying straight conductor placed in the east west direction will be deflected downwards ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. deflected downwards. Okay, ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. On reversing the direction of conductor, is deflected in upward direction. If the magnitude of current is double, it will be resulting in double the magnetic force ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ CBSE ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೋರಿ, ತಗೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, an electron enters the uniform magnetic field at the right angles to its as it is shown in the figure. In which direction will be this electron move? State the principle applied by you in finding the direction of motion of the electron ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ.
ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್, ದೇ ಮೂವ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ಕ್ವಶನ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಡ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ದ ಮೇನ್ ಫಿಂಗರ್, ಫೋರ್ ಫಿಂಗರ್ ಅಂಡ್ center finger of left hand at right angles to each other such that the forefinger indicates what? Magnetic field. Middle finger indicates the direction of motion of direction of electric current. Then thumb indicates the mechanical force ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದನ್ನ ಹೇಳಾರಿ ಫ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಹೇಳೋ ಬದಲಿ ಫ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ while it moves freely in the magnetic field ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಸ್, ಸ್ಪೀಡ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಮೊಮೆಂಟಮ್. ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ while it moves freely in the magnetic field? ಸೊ ಮಾಸ್ ಒಳಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಕಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, shall I show the answer? Yes. Okay, take down. Note correct option is C and D ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರೋ C A ಅಂತ ಬರೆದ್ರಿ, B ಅಂತ ಬರೆದ್ರಿ ಅಲ್ಲ. C ಮತ್ತೆ D ಎರಡು velocity as well as momentum. The magnitude of force acts perpendicular to the direction of motion of proton la, so it does not change its mass and speed, but change ಆಗೋದೇನ್ರಿ direction of motion. So both direction and motion ಐತಂದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಯಾವ್ದಾರ ಆಪ್ಷನ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದಾ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಬರೀ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು, ಬಿ ಅನ್ಬೋದು, ಸಿ ಅನ್ಬೋದು, ಡಿ ಅನ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಈ ಎರಡೂ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಐತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ it does not change its speed as well as what direction of motion ಆಗೋದ್ರಿಂದ so velocity and momentum change ಆಗ್ತದೆ. Both will change. Okay, yeah. Next, last question. A positively charged particle, that is alpha particle, projected towards the west is deflected towards the north by the magnetic field. The direction of magnetic field is towards the south, towards the east, downwards and upwards. ಈಗ ಥ್ರೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್? ವೆಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ವೆಸ್ಟ್ is deflected towards the north by the magnetic field. Then the direction of magnetic field ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೌನ್ towards the south ಆಗುತ್ತೆ, towards the north, towards the east or downwards or upwards ಅಂತ. So answer will be D, upward. This is according to Fleming left hand rule. Easily we can say that it is moving upward direction. Verify ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, yeah. Next, last question ನೋಡಿ. Imagine that you are sitting in the chamber with your back to one wall. An electron beam moving horizontally from back wall towards the front wall. It is deflected by a strong magnetic field due to your right side. What is the direction of magnetic field? ಅಂದಾರ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ರಿ. ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯು ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಚೇಂಬರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಒನ್ ವಾಲ್. ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಆನ್ಸರ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ? ಎಸ್, ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ತೋರಿಸೋದು ಇದೈತಿ, ಬಟ್ ಬೇಡ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ನಿಮಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಎಫರ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಗಡದ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ದು ಗಡ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷ 25 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೇ ವರ್ಷ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟು, ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ
ನಮ್ಮ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಒಂದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ರಿ ಈ ಥರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಗುಡ್ ಬೈ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.